नमस्कार कभर ओडिशार एक स्वतंत्र उपस्थापना को मुझे स्वागत करुच्ची दुर्गा प्रसाद महापात्र। दर्शक बंधु से मंच कलाकार से मंच रे जीवंत अभिनय करे केतेबेले ता अभिनयर कला दर्शक कांदे तो पुणी केतेबेले खुशी मध्य हुए। अभिनय एक कला आ ये कला को जे सुचारू रूपे प्रतिपादन करिथाय दर्शकों आगे से ही होची कलाकार। ग्रामांचल रे आपण माने नाटक तो अनेक देखथिबे किंतु केतेबेले रामलीला देखिछन्ति कि केतेबेले अनुभव करिसेंति कि रामलीलार से पौराणिक चरित्र माने किभଳି अभिनय करिथांती मंच रे। एठी मंच रे नथाए निर्देशकंकर लाइट कैमेरा एक्शन किंबा नथाए कोनोसी रिटेक तथापि निजर अभिनयर कला रे से दीर्घ समय पर्यंत मंच रे दर्शकों बांधि रखिथांती। आज आम सांगे रामलीला नाट्य संसदर किछि कलाकार माने अछंती तांको सांगे आमे आलोचना करिबा एवं पचारि बुझिबा से पौराणिक कहानी को आधार करी रामलीलार से चरित्र माने किभଳି मंच रे अभिनय करिथांती। आपनको स्वागत करुछि मु कभर ओडिशा को। प्रथमे आपनकर परिचयटा दियंतु। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पताकामी भव तुमे भव। मोर नाम हूँ श्री चित्रसेन प्रधान, ग्राम सानाहाड़मल, ब्रह्मगिरी, पुरी जिला हूँ पुरी आमर। देखो जितेबाला आजिकालिका समय रे युवपीढ़ी माने सोशल मीडिया जुगर अच्छा विभिन्न प्रकार प्लाटफर्म से कम करने पसंद करती। जितेबाला आमर नाटक ये जो नाट्यकार यू जिनस गुड़ाक प्रायतः युवपीढ़ी माने एत मन ध्यान दिखती ना से आपण ए कलाकार मान समस्त को नहीं ये जो नाटक गुड़े परिवेषण कर पौराणिक चरित्र ये सब जिन केमी आप प्रेरणा पाइले केबे आप आसिले ए लाइन को। तो मु 2002 रु ए लाइन रे पशिला कारण मोर प्रथम गुरु होउछन्ती मोर माता पिता। बापा का ना अखारी प्रधान, माँ का ना रजनी प्रधान। तांको प्रेरणा रे मु आज ये कलाकार भूमिका रे मु पदार्पण कली। तो द्वितीय गुरु होउछन्ती मोर जे रामलीलार जे लेखक तो ते मोर स्वर संयोजन देइछन्ती तांको निर्देश रे बा से माँ बिंजेश्वरी मंगलांकर निर्देश रे मु भी किछि बही लिखिछि। तांकर आशीर्वाद रु तांको नाम होउछि लक्ष्मण कांडी, मोर गुरुदेव से। तांकरी स्नेह श्रद्धा आशीर्वाद रु मु आज एत बाटे आसी पहुँची पारिछि। रामलीला रे आपणकर चरित्रटी कौन थाए? आपण केउ चरित्र रे दर्शक मान को मंच रे बांधि रखि थान? मु रामर भूमिका अभिनय करे छोटिया कलाकारटी आज्ञा। कौन बा आपन को मु कहबी तो सही जगतर स्रष्टा जगन्नाथ तांकरी स्नेह प्रेम तांकरी भल पाइबा तांको अनुकरण करी सही श्रीक्षेत्र धामर से श्रीक्षेत्र धामरे मु जन्म होई मु निजको गर्वित अनुभव करुची। मु तांकरी नाम गाउची, तांकरी अभिनय करी तांकरी रोल अभिनय करी मु निज जीवन को कृतार्थ। राम मर्यादा पुरुषोत्तम आमर पूज्य आम आराध्य सी तो तांकर जो आप अभिनय करती मंच रे आपन को किभली अनुभव हुए? तो आप केमती अनुभव करती जे आपण भगवान चरित्रटा को मंच रे जेतु परिवेषण करुछंती अभिनय आपनकर केतेबेले माने कोन अनुभूति आपनको आसे? हाँ मत तो अनेक अनुभूति लगे। तो जेहेतु मु प्रभुंकर गेटअप थाए मत निजको अनुभव कर निजे दशरथ सुत रामचंद्र किंतु साधारण मानव गोटे मु नाम मोर चितन, सर्ट नाम डाक नाम चितन किंतु भल नाम चित्रसेन प्रधान। किंतु से प्रभु गेटअप थाए जे मु निजे चिंता करे मु से अयोध्या पुरुषोत्तम राम निजे मुझे भूमिका अभिनय कर निजको बहुत गर्वित अनुभव करे मु रोल अभिनय करी। प्रभुंकर अलौकिक शक्ति तांकर जेते से शक्तिटा स्पिरिटा देह को आसे माने तो निजको कंट्रोल करवा असंभव किंतु से निज तो बहुत सात्विक हिसाब रहा दरकार, निजको संयमित रहा दरकार। से प्रभु को स्मरण करके आम करूँ किंतु तांको दयारु तांको आशीर्वाद रु किछि जना पड़ेनी किंतु सब से जगन्नाथ सब कुआड़े कुआड़े उड़ाई नहीं जाती किसी जना पड़ेनी। तांकर रोलटा को मु सुचारू रूप से परिचालित करें दर्शकों निकट में। जहाँ आप प्रतिक्रिया शुणुले भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम से रामचंद्र भूमिका रे अभिनय करुवा जड़े कलाकार तांकर अनुभूति से आज बांटुले। आम सागर आउ जड़े कलाकार अच्छा जी भगवान सागरे भक्त जो संपर्क ताकू मंच रे से परिवेषण करथांती सी होउछंती वीर बजरंगबली हनुमान। आपण मन जानिथिबे से केते शक्तिशाली से भगवान का केते समर्पित। आम सागर अच्छा से जड़े कलाकार जे कि रामलीलार से जो नाटकार मध्य सी भी जड़े अभिनेता एवं अभिनय करुछंती भगवानकर तांकर अनुभूति निश्चय हम थोड़ा नवा। आपन को स्वागत करुछि मु कभर ओडिसा को। आपण परिचय प्रथम टिके दियंतु। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मो नाम होउछि नीला, मते समस्ते ई नीला भाई बनी डाकंती। आमर यात्रा मंगला माँ बिंजेश्वरी रामनाटक संसद पुरी ब्रह्मगिरी साणीगेरा
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଛୋଟିଆ କଳାକାରଟି ନୀଳା ଭାଇ। ଆଉ ଆମେ ଆସିଛୁ ତ କୋଣାର୍କ ଏଇ ମହୋତ୍ସବକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ତାହା ଆମେ ରାମ ଏବଂ ହନୁମାନ ୟାଙ୍କରି ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଆମେ ବୁଝୁ ଯେ କେତେ ନିବିଡ଼ କେତେ ଘନିଷ୍ଠ ହେଇପାରେ। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ସେ ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକତା ସେ ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ଏଇଟା ଆପଣ ଆଜି ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତିଟା ଟିକେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ବାଣ୍ଟିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆପଣ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ କାମ କଲେଣି ଏ ଲାଇନରେ? ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ର ପୌରାଣିକ କାହାଣୀକୁ ପୁଣି ଆପଣ ମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଅନୁଭବ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏ? ଅନୁଭୂତ ତ ସେ କହିହେବନି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ କରୁ ଏ ରାମନୀଳା ନାଟକଟି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀଷ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ କିଛି କରି ହୁଏନି। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ମୋର ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ମୋର ପ୍ରଥମେ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାପରେ ମୋର ରାମନୀଳା ଯିଏ ମୋତେ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ତାଙ୍କର କୃପା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋ ଉପରେ ଅଛି। କାହିଁକିନା ମୋର ବି ଯାତ୍ରା କରିବାର କମ୍ ସେ କମ୍ 18-20 ବର୍ଷ ହେଇଯିବଣି। ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ଯାତ୍ରା କରିଛି ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରାକୁ ଯେତେ ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଛି କେବେ ବି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମୋର ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନର ଏଇଠି ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଚିନ୍ତା କରିଛି ମୁଁ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ମୋର ଠାକୁର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପିଣ୍ଡରେ ଆଉ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇ କଳାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖେଇବି କଳା। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସିଏ ରାମନୀଳା ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଭିନୟକୁ ଆମେ ଯାଉ କିନ୍ତୁ ଆଉ ପଛ କଥା କିଛି ଆଉ ମନେ ପଡ଼େନି। କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ନୀଳା ଏ ନୀଳାକୁ ଯିଏ ଆସେ ଆମର ମୋ ମାନେ ଦେହ ପୁରା ଶିରଣି ଉଠେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ଜିନିଷରେ କିଛି ସ୍ପିରିଟିକାଲ ଅଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତା ଦେହରେ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି, ନହେଲେ ଯାତ୍ରା କେବେ ବି କରିପାରିବନି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆମର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚାଲିଛି, ଏ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କିଛି ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏ ରାମ ନାଟକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗର୍ବ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆଜି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଆପଣ ନିଜର ଅଭିନୟଟାକୁ ମଞ୍ଚରେ ମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ। ଦର୍ଶକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟଟାକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ? ଦର୍ଶକ ତ ବହୁତ ଅଭିନୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଳାକାର ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଯାଏ, ସିଏ ଯଦି ତାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଅଭିନୟଟା ଦଖାଏ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ, ଦର୍ଶକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋହିତ ହୁଅନ୍ତି ସେ କଳାକାର ଉପରେ। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଦର୍ଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ରାମ ନାଟକୁ, ମାନେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସି ପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକିନା ଦର୍ଶକ ନଥିଲେ ଗୋଟେ କଳାକାର କେବେ ବି ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ ନା। ଆଉ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସକାଶୁ ଆମେ ଆଜି ଏତେ ଆଗରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଏତେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ସେ ରାମ ଠାକୁରଙ୍କର ବାବା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ମୋର ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାଣ୍ଡି। ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ଲାଗୁଛି, ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଛି, ଖୁସିରେ ମାନେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସି ପଡ଼ୁଛି। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜି ଅଭିନୟ କରିପାରୁଛୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଛି। କିଛି କହିବାକୁ ଆଉ ବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀଳାରେ ଆଉ ଉପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବାର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାରଟା କରୁଛନ୍ତି, ହନୁମାନଙ୍କର ଅବତାରଟି ଆପଣ ନିଭାଉଛନ୍ତି ମଞ୍ଚ ଉପରେ, ତ ଏମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କି ଅନୁଭୂତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ଏମିତି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ଘଟଣା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ଯେ ନାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ରଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଆରା, ଆଉ ଏ ଚରିତ୍ରଟା ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କରୁଛି ମୋତେ କିଛି ଅଲଗା ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ଏମିତି କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଇଛି? ଆପଣ ତ କହିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ଦେହ ପୁରା ଥରୁଛି। କାହିଁକିନା ସେ ରୋଲ ଯେତେବେଳେ କରେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରେନା କ'ଣ କହିବି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ସେ ରୋଲରେ ବହୁତ ମାନେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଛି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତା ଦେହରେ କିଛି ଅଛି। କାହିଁକିନା ଆମେ ରାତି ଏକି ରୋଲ୍ କରିବାଟା ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ କରୁ ସେ ଅଭିନୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆସେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହେ, ନହେଲେ ଆମେ କରିପାରୁନୁ। ଗୋଟେ ପଦେ ବି ଆମେ ଗାଇପାରିବାର ଆମର ସକ୍ଷମ ନାହିଁ, ଯିଏକି ସେ ଜଗାର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କର ସେବକ ରୋଲ୍ କରିପାରୁଛୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧଟିଏ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି କିଛି
ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଦର୍ଶକମାନେ ତ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ଆଜି କଳା ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାତା ଜାନକୀଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସାହାରା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେଇ ପବନସୁତ ହନୁମାନ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ସେବକ, ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବକ ଥିଲେ ସେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଆଜି ସେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାରୁତି, ଆଉ କିପରି ମୋ ମାତା ଜାନକୀ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ, କାହିଁକିନା ତୁ ହିଁ ମୋର ସାହା ଭରସା, ଆଉ ତୁ ହିଁ ମୋ ମାତାଙ୍କୁ ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବୁ। ସେତିକିବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସେବକ କହିଛି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସେବକ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମାତା ଜାନକୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କରି ସନ୍ଧାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବି। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା ତେଜ ଶ୍ରୀ ରଘୁସାଇ, ଚିନ୍ତା ତେଜ ଶ୍ରୀ ରଘୁସାଇ, ଏ ଦାସ ଠାରେ କିଛି ଅସାଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା ତେଜ ଶ୍ରୀ ରଘୁସାଇ, ସଙ୍କଟୁ ତାରିବା ପାଇଁ ନାମ ଦେଇ ଅଛ ଗୋସାଇ, ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ନାମ ପରା ମୋର, ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ନାମ ପରା ମୋର, ଏ ବିପଦ ରକ୍ଷା ମୁଁ କରିବି ମୋହି, ଚିନ୍ତା ତେଜ ଶ୍ରୀ ରଘୁସାଇ। ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରମାନେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ସାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବା। ଯେହେତୁ ବୟସରେ ସାନ, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ରଖିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କଭର ଓଡ଼ିଶାକୁ। ବୟସରେ ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ ଛୋଟ ଜଣା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ମଞ୍ଚ କଳାକାର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କଳା କୃତିକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। କେମିତି ଆପଣ ଏ ଲାଇନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଲେ? ନମସ୍କାର ମୋ ପ୍ରିୟ ଗଣିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଚିକୁ ଭାଇ। ଆଉ ମୁଁ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବା ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କଳାକୁ ଆସିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀତ ହେଲି କି ଯେବେ ଆମ ଘରର ଉପରେ ଏମିତି ନାଟକ ସବୁ ଶିଖନ୍ତି, ତ ମୁଁ ବସିକି ଦେଖେ ତାଙ୍କୁ। ତ ବସିକି ମୁଁ ଦେଖେ, ତ ଦେଖିଲା ଭିତରେ ମୋତେ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲା କି ମୁଁ ଆଙ୍କ ଭଳିଆ କିଛି କରିପାରିବି କି ନାହିଁ, ଏମିତି ଭାବିଲି। ତ ଭାବିବା ଭିତରେ ମୋର ନିଜ ବଡ଼ ବୋଉ ଯିଏ ହେବେ, ଆମର ପାର୍ଟିର ଯିଏ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ କି ପୁଅ ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ରୋଲ୍ଟେ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଶିବ ଭୂମିକାରେ ରୋଲ୍ କରୁଥିଲି। ତ ଏମିତି କରୁ କରୁ କହିଲେ କି ପୁଅ ଟିକେ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ଟେ କର। ଏମିତି ମୁଁ କରିବା ଭିତରେ ଶିବ ରୋଲ୍ର ପରଫର୍ମାନ୍ସଟା ବହୁତ ଭଲ ରଖିଥିଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ନେକ୍ସଟ ଲେବୁଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଲେ, ତାପରେ ପରେ ବାଳି, ତାପରେ ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ, ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବି ହେଇପାରିଛି। ତ ଅଲରାଉଣ୍ଡରରେ ବି ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଲ୍, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରୋଲ୍ ଦେଲେ ବି ମୁଁ କରିପାରୁଛି। ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଯେ କି କଭର ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ରକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉ। କେଉଁଠି ଭାଇର ଭାଇ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ଅନେକ ଆନ୍ତରିକତା, ସମର୍ପଣ, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଭିତରେ ଥାଏ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରିତ୍ରଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଅନୁଭବ ହୁଏ? ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଲାଗେ କି କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ବୋଲି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ କି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ରହିଲେ କି ଆମେ ଗୋଟେ ପଦବୀ ବୋଲିବାକୁ କି ପଦେ ଚାଲିବାକୁ ବି ଆମର ସକ୍ଷମ ନାହିଁ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁଛି। ପ୍ରଥମେ ମୋର ଗୁରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗାଣ୍ଡି, ଯିଏକି ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ସେ। ତ ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପାଖରେ ରହିଛି ବୋଲି ତ ମୁଁ ଏ ଛୋଟ ବେଳୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ କଳାରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁଛି ଭାଇ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ରାମଲୀଳା ନାଟ୍ୟ ସଂସଦର ଯେଉଁ କଳାକାର ଭାଇମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ, ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ର ଏସବୁକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ମଞ୍ଚ ଉପରେ, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହାକି ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ ଆଧୁନିକତାର ଛାପ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ବାଜିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ କରି ଏହି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ନାଟକ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହି କଳାକାରମାନେ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀକୁ
ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ଖବର।